لیگ نہیں خونی لیگ، یہ ہر بار دھاندلی سے وزارت عظمیٰ اور وزارت اعلیٰ حاصل کرتی ہے، نسل در نسل ووٹ چوری کرتی ہے۔ آج بھی کوئی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ ہے تو صرف فارم 47 کی وجہ سے ہے۔ بلاول بھٹو کی پھر نان سٹاپ تنقید، کہا اس جماعت کا قائد آر او الیکشن کی وجہ سے 3 بار وزیر اعظم بنا، یہ کس منہ سے دھاندلی سے انکار کر سکتے ہیں؟ پی پی چیئرمین نے آزاد کشمیر الیکشن غیر شفاف قرار دے دیے۔ ری پولنگ کا مطالبہ، گڑھی دوپٹہ میں بولے سیاسی میدان میں شکست قبول ہے، دھاندلی کسی صورت منظور نہیں، کسی نے پیپلز پارٹی کو اقتدار تحفے میں نہیں دیا، کشمیر کا فیصلہ کوئی اور نہیں صرف کشمیری ہی کریں گے، ٹی ٹی آئی والے بھی اپنے حق اور کشمیر کے لیے ووٹ ڈالیں۔ آزاد کشمیر کی عوام نے بیلٹ کے ذریعے فیصلہ سنایا، ثبوت کے بغیر دھاندلی کے الزامات شکست چھپانے کی ناکام کوشش، پیپلز پارٹی پرانی روایت دہرا رہی ہے، طارق فضل چودھری کا جواب۔ ایکس پر پیغام میں وفاقی وزیر پارلیمانی امور نے کہا، نون لیگ کارکردگی کی بنیاد پر جیتی، بے بنیاد الزامات عوامی فیصلے کو متنازع نہیں بنا سکتے۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی کا بھی سخت رد عمل۔ پروگرام ندیم ملک لائیو میں کہا، بلاول بھٹو کو طعنے دینا زیب نہیں دیتا، ایسا ہی کرنا ہے تو ایوان صدر سے آغاز کریں۔ ڈیپٹی اسپیکر، چیئرمین سینٹ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان استعفیٰ دیں، گورنر کے پہ بھی گھر جائیں۔ دونوں جماعتوں کو آزاد کشمیر کے عوام نے ریجیکٹ کر دیا، وہاں صرف ٹاپے پڑے، کشمیر کی کاس کو نقصان پہنچ رہا ہے، سب کو خونش کے نام لینا چاہیے۔ کشمیر نہ کشمور بنے گا نہ لاہور بنے گا، کشمیر پاکستان کا شارگ ہے، شارگ رہے گا۔ کشمیر کشمور بنے گا نہ لاہور، آزاد کشمیر کے عوام نے نون لیگ پیپلز پارٹی کو مسترد کر دیا۔ بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس، کہا دونوں سیاسی پارٹیاں 40 سال سے حکومت میں ہیں، مزید بھی رہنا چاہتی ہیں، کشمیریوں کو بسوں سے نہیں خریدا جا سکتا، میرپور میں الیکشن نہیں صرف ٹھپے لگے، ایسے انتخابات جمہوریت سے مذاق ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف کا الیکشن کے اگلے دونوں مراحل ملتوی کرنے کا مطالبہ۔ آزاد کشمیر میں بیلٹ باکس جلائے گئے، ہمارے پولنگ ایجنٹ کو مارا گیا، انتخابات کے پہلے مرحلے میں خوفناک دھاندلی کی گئی، ایک خاص نظام کی آڑ میں یہ سارا کھیل کھیلا گیا۔ پی پی رہنما راجہ پرویز اشرف کی تنقید، شرجیل میمن کا بھی مریم نواز کے بیان پر سخت رد عمل، کہا قیامت تو 2024 میں ہی آ گئی تھی، وزیر اعلیٰ پنجاب دھاندلی اور چوری کے مینڈیٹ سے کرسی پر بیٹھی ہیں، نون لیگ کو کبھی عوامی اعتماد نہیں ملا، ان کو ہٹایا جائے تو پھر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے ہیں۔ خطے میں ایک اور جنگ چھڑ گئی، تیل تنصیبات پر حملوں کے بعد سعودی عرب کی عراق کے خلاف جوابی کارروائی، پاپولر موبلائزیشن فورسز کے 20 اہلکار مارے گئے، 32 سے زائد زخمی، حملوں کی فوٹیج بھی جاری۔ سعودی اور امریکی کارروائی کے بعد عراقی وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب ملتوی، سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے قطر، بحرین اور کویت کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سعودی میڈیا کے مطابق دوست ممالک کی ایران نواز گروپوں کے حملوں کی مذمت، فریڈم آف نیویگیشن کے تحفظ پر زور۔ مشرق وسطی میں امن کی امید پھر روشن، امریکہ اور ایران مفاہمتی یادداشت کی بحالی کے قریب پہنچ گئے، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ فاکس نیوز کے مطابق پاکستان، قطر اور عمان تنازع کے حل میں کردار ادا کر رہے ہیں، نیا معاہدہ مفاہمتی یادداشت کے دوبارہ نفاذ کی راہ ہموار کرے گا۔ آبنائے ہرمز میں آمد و رفت کا نظام کیسے چلایا جائے، مذاکرات کاروں کی طریقہ کار پر اختلافات دور کرنے کی بھرپور کوششیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں مساوی ٹرانزٹ روٹس کی تجویز مسترد کر دی، نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی کہتے ہیں ایران جنوبی راستے کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ سینئر ایرانی عہدیدار کے مطابق آبنائے ہرمز سے متعلق فیصلہ ایران اور عمان کریں گے، کسی دوسرے ملک کا کوئی کردار قبول نہیں۔ امریکی حکام نے ایران کے مطالبات ناقابل قبول قرار دے دیے، واضح کیا ایران سے معاہدہ رابطہ کاری سے متعلق ہے، کوئی ٹول یا فیس شامل نہیں۔ امن کی کوششوں کے باوجود کشیدگی برقرار، ایران کے امریکی تنصیبات پر حملے، اردن میں ریڈار اور طیاروں کے ہینگرز کو نشانہ بنا ڈالا، سینٹ کام کا کئی میزائل فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو پک ایکس ماؤنٹین اور جوہری تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے، ٹرمپ کی نئی دھمکی۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا، ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا دنیا کے لیے کینسر ہے،
तेहरान से बातचीत जारी रहेगी। डील ना हुई तो शदीद हमले करेंगे। अमेरिकी सदर की इराक में मज़ाहमती ग्रुपों पर सऊदी अरब के साथ हम आहंगी से हमलों की तस्दीक, बोले कार्रवाई इराकी हुकूमत के साथ राबते के बाद की गई। कुवैती वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात, इलाक़ाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की कुवैत और दीगर खलीजी ममालिक पर हमलों की मजम्मत, कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए मुखलिस सालिस का किरदार अदा कर रहा है। शेख जराह जाबिर अल-अहमद अल-सबाह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मिले। ISPR के मुताबिक बाहिमी दिलचस्पी के अमूर दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। मौसिस मेहमान इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए बाहिमी तामीरी शराकत दारी को सराहा। दुश्मनों के गिर्द घेरा मजीद तंग, सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बड़ी कार्रवाइयां, 32 दहशतगर्द मारे गए। खैबर में 24 और नौशकी में भारतीय स्पॉन्सर्ड 8 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का फोर्सेस को खैराज तहसीन। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क दुश्मनों के नापाक अजाइम खाक में मिलाए। भारतीय प्रॉक्सीज के खिलाफ कार्रवाइयां फोर्सेस के अज़्म का सबूत है। लाहौर के करीब फिरोजवाला में सैलाब से तबाही, पठान कॉलोनी समेत 14 देहात मुतासिर। रचना टाउन में लोगों ने छतों पर पनाह ले ली। इलाके में 7 रोज से बिजली बंद, राब्ते मुनक़ता। समा की सूरत हाल पर मुसलसल नजर। दूसरे रोज भी भरपूर कवरेज। मामला उठाने पर इंतजामिया को होश आ गया। मुतासरीन को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। कला 27 रेलवे पुल मुतासर होने से शालीमार एक्सप्रेस 1 माह के लिए मुअत्तल। कराक्रम एक्सप्रेस का रूट तब्दील कर दिया गया। भारत की आबी जारहियत बरकरार, सलाल डैम से मजीद पानी छोड़ दिया। 90,000 क्यूसी का रेला अगले 18 घंटे में पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए चिनाब में हेड तरीमू पर पानी का बहाव तेज। 18,000 के 30 से ज्यादा देहात डूब गए। पिंडी भटिया के मकाम पर दरियाई कटाव, पानी आबादियों में दाखिल। वजीराबाद में नाला पलखू ओवरफ्लो। 15 देहात का जमीनी राबता मुनक़ते। दरियाए रावी में भी सैलाब। कमालिया में सैकड़ों एकड़ पे खड़ी फसलें ज़ेरे आब। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद। मानसून का नया स्पेल, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में मूसलाधार बारिश। गुजरावाला में नशेबी इलाके और गली मोहल्ले ज़ेरे आब। अहम शाहराहों और अंडरपासिस में पानी जमा। हाफिजाबाद, वजीराबाद, गुजरखान समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी बरसात। 5 अगस्त तक मुल्क भर में बारिशों का अलर्ट जारी। शिमाली और बालाई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। रावलाकोट में फोर्सेस पर शरपसंदों का हमला। 1 रेंजर एहलकार शहीद, 15 जख्मी। मुसल्लह अफराद मुख्तलिफ इमारतों पर मोर्चा बंद है। गिरफ्तार शरपसंदों से बड़ी तादाद में असलहा बरामद हुआ। तर्जुमान आजाद कश्मीर पुलिस ने कहा, कलअदम एक्शन कमेटी पुरअमन तहरीक नहीं बल्कि मुसल्ला ग्रुप है। ताने बाने कहीं और मिलते हैं। मुसल्ला जत्थों ने पुलिस एहलकारों पर हमले किए। फोर्सेस तहम्मुल का मुजाहरा कर रही हैं। जहां हमला होता है सिर्फ वहीं कार्रवाई की जाती है। लाहौर की गालिब मार्केट में दिन दिहाड़े फायरिंग। मुसल्लह अफराद ने क्लिनिक में घुसकर PTI ओकाड़ा के रहनुमा को कत्ल कर दिया। डॉक्टर जख्मी। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। हेलमेट पहने मुल्जिमान बाजे। पुलिस के मुताबिक तहरीक इंसाफ के साबिक उम्मीदवार अब्दुल्ला ताहिर को शूटर्स के जरिए कत्ल करवाया गया। मकतूल पर पहले भी हमला हो चुका। हुक्काम का मुल्जिमान को जल्द ट्रेस करने का दावा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अराकीन के लिए ताहयात ब्लू पासपोर्ट की शिक खत्म करने का फैसला। कायमा कमेटी बराए इस्तेहकाक में मराद बिल पर बहस। अराकीन असम्बली के लिए ताहयात की बजाय सिर्फ असम्बली मुद्दत तक ब्लू पासपोर्ट के इजरा पर इत्तफाक। मुसविदा जल्द ईवान में पेश होगा। टैक्स इकट्ठा करें लेकिन लोगों की तौहीन न करें, उन्हें खुदकुशियों पर मजबूर न करें। सेनेट की कायमा कमेटी के रुकन कामिल अली आगा FPR हुक्काम पर बरस पड़े। कहा, बिजली के बिलों पर टैक्स की वसूली जबर है। लोगों से जबरदस्ती पैसे निकलवाना हराम है। बिल में जितने टैक्स लगते हैं उनसे 1 यूनिट 84 रुपए का पड़ता है। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे की आर्जी बंदिश। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुतअद्दिद परवाजें मंसूख, कई ताखीर का शिकार। इमिग्रेशन काउंटर्स पर लंबी कतारें मामूल बन गई। अवाम परेशान।